नमस्कार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद रिसर्च एंड હોસ્પિટલ આયુર્વેદ ક્ષેત્રે કાર્યરત રાજકોટ સ્થિત સંસ્થા છે. અમારી આ સંસ્થા રાજકોટના લોકોના ઉત્કૃષ્ટ સ્વાસ્થ્યની જાળવણી માટે હંમેશા કાર્યરત રહી છે. અમારી આ સંસ્થા રોગમુક્ત રાજકોટ કેમ્પેઇન હેઠળ નિરંતર વેબિનારનું આયોજન કરતી રહે છે કે જેથી રાજકોટના લોકો પોતાના સ્વાસ્થ્ય માટે જાગૃત બને. એવા જ એક વેબિનાર લઈને હું ડૉક્ટર મેઘા જંદારણા આજે આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત છું, જેનો વિષય છે એઇડ્સ સંબંધિત જાણકારી. આજના વેબિનારના પ્રથમ વક્તા છે ડૉક્ટર રાજલક્ષ્મી રવિન્દરન. મેડમ એક સફળ આયુર્વેદ ચિકિત્સક છે અને અમારી સંસ્થા સાથે છેલ્લા 6 વર્ષથી જોડાયેલા છે. હવે હું મેડમને વિનંતી કરીશ કે તેઓ વિષય સંબંધિત માહિતી પ્રેક્ષકોને આપે. ઓવર ટુ યુ मैडम। नमस्ते। विश्व एड्स दिवस के इस अवसर पर आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चुना है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस यानी कि एसटीडीज। तो एसटीडीज क्या है? एसटीडीज यौन संचारित रोग है जिसे हम गुप्त रोग के नाम से भी जानते हैं, जो शारीरिक यौन संबंध से एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आज के वेबिनार में हमने एसटीडी का ही विषय क्यों चुना? देश में एसटीडीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। सुनकर आपको हैरानी होगी कि हर साल भारत में 3 करोड़ से भी ज्यादा एसटीडीज के नए मामले सामने आ रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक कारण जो मुझे लगा है वो है वेस्टर्न कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है। पाश्चात्य संस्कृति का इतना गहरा प्रभाव हुआ है कि आज हम प्रीमैरिटल सेक्स, शादी से पहले शारीरिक संबंध रखना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शादी के बाद भी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना और लिव इन रिलेशनशिप्स, इसको हम नॉर्मलाइज करने लगे हैं। हम टीवी खोलते हैं तो भी सीरियल्स में, मूवीज में ये सब चीज़ों को बहुत ही नॉर्मल तरीके से दिखाया जाता है। हमारे यंगस्टर्स सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, वन नाइट स्टैंड्स के बारे में बात करते हैं, पर इनको एसटीडीज के बारे में जानकारी और जागरूकता की कमी है। एसटीडी एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और अगर इसका इलाज नहीं किया जाता है तो इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हो सकता है, जैसे कि इनफर्टिलिटी और एबॉर्शंस। एसटीडी के उपचार के बारे में कम जानकारी होने की वजह से आज भी कई लोग चुपचाप पीड़ित हैं। इसीलिए इन विषयों पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। एसटीडीज पुरुषों और महिलाएं दोनों को प्रभावित करता है, लेकिन आज के इस सेशन में हम महिलाओं में एसटीडीज के बारे में बात करते हैं। तो एसटीडीज बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स के कारण होते हैं। इसका कई तरीके हैं संक्रमण का। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिसको हम बोलते हैं वो क्या क्या है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि शारीरिक यौन संबंध से, प्राइवेट पार्ट्स के स्किन टू स्किन कांटेक्ट से, संक्रमित सुइयों के उपयोग से एसटीडीज फैलता है। एसटीडी संक्रमित गर्भवती मां से उसके बच्चे में भी फैल सकता है। तो एसटीडीज का क्या कोई रिस्क फैक्टर्स है, कोई रिस्क ग्रुप है? ऐसे लोग जिनको एसटीडी से खतरा हो सकता है? जी हाँ, जो लोग बहुत ही कम उम्र में सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, जो लोग प्रोस्टिट्यूशन में है, जिनका मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप है, जिनका इम्यूनिटी जो व्याधि प्रतिरोधक शक्ति है जिनका पहले से ही कमजोर है, जो लोग कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करते, ये सब लोगों को एसटीडी होने का खतरा है। एक एसटीडी होने से एक और पाने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो महिलाओं में एसटीडीज का क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलता है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। योनि और उसके आसपास के जो
जगह है, अगर वहाँ पे आपको अल्सर्स हो रहा हो, अगर घाव या छाले पड़ रहा है, अगर वहाँ पे रैशेस हो रहा हो, तो ये एसटीडी का एक लक्षण हो सकता है। कुछ लोगों को योनि और उसके आसपास के जो एरिया है वहाँ पे छोटे छोटे उपसे हुए ग्रोथ्स हो जाता है। अगर इसके साथ साथ बुखार हो रहा हो, अगर मूत्र संबंधी तकलीफें हो रहा हो, जैसे कि बार बार पेशाब करने का इच्छा होना या पेशाब करने के बाद अगर जलन का महसूस होना, ये सब एसटीडीज का लक्षण हो सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है असामान्य योनिस्राव। तो असामान्य योनिस्राव हम किसे कहते हैं? अगर योनिस्राव बहुत ही गाढ़ा है, दही जैसा है, अगर उसका रंग हरा या पीला है, अगर वो दुर्गंध और खुजली वाला है, तो उसे हम असामान्य योनिस्राव मानते हैं। कुछ लोगों को पेड़ों में दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को शारीरिक संबंध के बाद ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो लक्षणों के बारे में जानने के बाद जो अगला सवाल हमारे मन में उठ सकता है वो ये है कि इसका जांच कैसे किया जा सकता है। एसटीडी के जांच के लिए कुछ टेस्ट है, जैसे कि वीडीआरएल टेस्ट, एचआईवी टेस्ट, यूरिन के जो टेस्ट है, यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, और इसके अलावा स्वैब टेस्ट से एसटीडी का जांच हो सकता है। स्वैब टेस्ट में जो असामान्य योनिस्राव है उसको कलेक्ट करके हम लैब में भेजते हैं उसके कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए, ताकि हमें पता चले कि ये कौन से जीवी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से आपको ये इन्फेक्शन हुआ है। तो क्योंकि एसटीडीज कई तरह की कई टाइप्स का होता है, तो ये डायग्नोस करना इम्पॉर्टेंट है कि आपको कौन सा एसटीडी हुआ है। तो उसके लिए ये सब टेस्ट जो है वो हमें मदद करता है। सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही आप में संक्रमण का लक्षण मिल जाए। कई बार एक्चुअल सेक्सुअल कांटेक्ट के हफ्ते या महीनों बाद संक्रमण के लक्षण जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए लक्षणों की अनुपस्थिति का मतलब ये नहीं है कि आप संक्रमित नहीं हो। अब एसटीडीज का ट्रीटमेंट है, क्या यह 100% क्योरेबल है, क्या इसका इलाज हो सकता है? देखिए, कुछ एसटीडीज ऐसे हैं जिसका पूरी तरह से इलाज हो सकता है, कुछ एसटीडीज ऐसे भी है जिसका पूरी तरह से इलाज नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए एसटीडीज की प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो वो रोग होने के बाद फिर उसका इलाज के बारे में सोचने से अच्छा है कि वो प्रिवेंट करने का हम तरीके अपनाएं। तो एसटीडीज के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है, हम कैसे एसटीडी से बच सकते हैं? तो इसके लिए मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स से सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना, इससे बचे। अगर आपका पार्टनर इन्फेक्टेड है, उनसे यौन संबंध ना रखें, पहले उनका जो इन्फेक्शन है उसका सही तरीके से निदान कराए, उसका ट्रीटमेंट कराए। सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जो है उसको फॉलो करें, उसका पालन करें। तो उनमें क्या क्या, उसमें क्या क्या आता है? पीरियड्स के टाइम पे कभी भी सेक्सुअली एक्टिव ना हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप आपको पीरियड्स के टाइम पे नहीं रखना चाहिए। जब भी सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हो तो कॉन्डम का इस्तेमाल करें। शारीरिक संबंध से पहले और उसके बाद हाथ को अच्छी तरह से धो ले। अगर आप नाखून बढ़ाने वाले में से हो तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपके नाखून के बीच में गंदगी जमा ना हो, तो उसको अच्छे से एक टूथब्रश से आपको साफ रखना है। शारीरिक संबंध से पहले और उसके बाद भी प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से थोड़ा गुनगुने पानी से धो ले, और सभी वैक्सीनेशंस ज़रूर ले, खास करके हेपेटाइटिस का जो वैक्सीन है वो, और एचपीवी वैक्सीन।
ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जो वैक्सीन है, क्योंकि HPV एक ऐसा वायरस है जो जेनाइटल वॉर्ट्स नाम के STD को उत्पन्न करता है। एंड ये जेनाइटल वॉर्ट्स जो है, ये आजकल इसका जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वैक्सीन्स जो है वो ज़रूर ले, कॉन्डम का इस्तेमाल करना ना भूले। अब क्या आयुर्वेद में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में कुछ बोला गया है? जी हाँ, प्राचीन आयुर्वेदिक आचार्यों ने STDs को फिरंग रोग और उपदंश नाम के जो डिसीजेस है उसके अंदर इंक्लूड किया है। इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशंस भी दिया है कि किन किन चीज़ों से ये होता है। सो जो भी हमने जो अनसेफ प्रैक्टिसेस है वो सब हमें उसमें रेफरेंसेस हमें संहिता में मिलता है। और उसके जैसे कि जो योनि है उसको साफ ना रखना, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज करना, जो हमें प्रोस्टिट्यूशन का जो प्रोफेशन है उसमें हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर योनि और उसके आजू बाजू के जो एरिया है, अगर वहाँ पे इंजरी होता है, चोट पहुंच जाता है नाखून से, दांत से, तो ये सब फिरंग या उपदंश जो डिसीजेस है उसका कारण वो बन सकता है। एक मेजर रीजन प्रज्ञापराध भी बोला गया है। प्रज्ञापराध का मतलब है कि अगर हमें पता है कि कुछ चीज गलत है और वो गलत है जानने के बाद भी अगर हम वही करते रहे, उसे हम प्रज्ञापराध करते हैं। तो इसीलिए प्रज्ञापराध से हमें बचना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने आगे डिस्कस किया था, जो प्री मैरिटल सेक्स है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स है, जो वन नाइट स्टैंड्स है, ये सब को हम प्रज्ञापराध का जो कैटेगरी है उसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। और इसीलिए प्रज्ञापराध नहीं करना चाहिए। जानबूझ के हमें कुछ ऐसा गलती नहीं करना चाहिए जिसका लॉन्ग टर्म में हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। सो अब इसका क्या आयुर्वेद में कोई ट्रीटमेंट बोला गया है? आयुर्वेद में आचार्यों ने जब फिरंग रोग और उपदंश के बारे में उन्होंने जब एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत डिटेल में जहाँ पे उन्होंने दिया है, वहाँ पे उन्होंने जो लक्षण है, कुछ स्पेसिफिक लक्षण उन्होंने एक्सप्लेन किया है और लक्षणों के हिसाब से उसका विशेष चिकित्सा के बारे में भी उल्लेख है, रेफरेंसेस हमें मिलता है। तो यहाँ पे हम ज्यादातर देखते हैं कि पंचकर्म शोधना के जो प्रोसीजर्स है, जैसे कि वमना, विरेचना और रक्त मोक्षणा, इसका रेफरेंसेस है। ये सब चीजें जो है वो STDs के मैनेजमेंट में बहुत यूजफुल रहता है। इसके अलावा स्थानिक चिकित्सा का भी उल्लेख है। स्थानिक चिकित्सा स्पेशल ट्रीटमेंट्स है, लोकल प्रोसीजर्स है, जो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में हमें देखने को मिलता है। ये आयुर्वेद के अंदर ही स्त्री रोग का एक ब्रांच है जिसके अंदर स्थानिक चिकित्सा हम करते हैं। तो लोकल प्रोसीजर्स होता है जहाँ पे योनि जो है उसको वॉश करते हैं औषधि वाले उकाड़ा से, कुछ मेडिसिन है जो हम योनि मार्ग से देते हैं, कुछ लेप है जो घाव में हमें लगाना चाहिए। तो ये सब का जो रेफरेंसेस है वो लक्षण के हिसाब से अलग अलग प्रोसीजर्स जो है, अलग अलग ट्रीटमेंट मेथड्स जो है वो हमें आयुर्वेद में मिलता है। तो आशा करती हूँ कि आज का ये जो सेशन है ये आपको यूजफुल रहा हो। सेशन समाप्त करने से पहले आपको कुछ टेक अवे पॉइंट्स देना चाहूंगी। कभी भी अगर कोई भी संक्रमण का अगर लक्षण आपको देखने को मिल रहा है तो सेल्फ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ना करें। आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हुआ है कि हमें जब कुछ भी होता है तो हम जो भी सिम्टम्स है, जो भी लक्षण है वो हम गूगल में डालते हैं, खुद का डायग्नोसिस गूगल से करवाते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी हम होम रेमेडीज हो या अगर ओवर द काउंटर क्रीम्स हो, ट्यूब्स हो, मेडिसिन हो, वो हम जाके ले लेते हैं, फार्मेसी से हम जाके ले लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें।
संक्रमण का कोई भी लक्षण अगर आपको हो रहा हो तो एक्सपर्ट मेडिकल प्रोफेशनल से, आपका गायनेकोलॉजिस्ट हो सकता है, सेक्सोलॉजिस्ट हो सकता है, उनके पास जाके आपका जो भी संक्रमण का जो लक्षण है उसका सही तरीके से निदान कराए और सही ढंग से उसका इलाज करवाए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद रिसर्च एंड हॉस्पिटल और इस वेबिनार के सारे ऑर्गेनाइजर्स को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला है। थैंक यू, धन्यवाद। ધન્યવાદ મેડમ, વિષય સંબંધિત માહિતી આપવા બદલ. આજના આપણા દ્વિતીય વક્તા છે ડૉક્ટર મોનિકા સોલંકી. મેડમ અમારી સંસ્થામાં એક નિષ્ણાંત આયુર્વેદ ચિકિત્સક છે. હવે હું મેડમને વિનંતી કરીશ કે તેઓ એઇડ્સ વિષયક માહિતી પર પ્રકાશ પાડે. ઓવર ટુ યુ. નમસ્તે મિત્રો, હું વૈદ્ય મોનિકા સોલંકી, આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ઇન ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ કુમારવૃત્ય એટ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદ રિસર્ચ એન્ડ હોસ્પિટલ વતી આ વેબિનાર અંતર્ગત આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. કે વેબિનાર અંતર્ગત આજનો આપણો ટોપિક છે એઇડ્સ, એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ વિશે આપણે થોડી ડિટેલ માહિતી મેળવીશું. આ સેશન અંતર્ગત આપણે એઇડ્સ શું છે, એનું નિદાન અથવા તો એના કારણો, એના લક્ષણો, કયા કયા કારણથી એનું મોડ ઓફ ટ્રાન્સમિશન થાય છે, કયા કયા કારણોથી સ્પ્રેડ નથી થતો, એના સિમ્પટમ્સ, એનું પ્રિવેન્શન, ડાયગ્નોસિસ અને ટ્રીટમેન્ટ વિશે આપણે ડિટેલ માહિતી મેળવીશું. તો ફર્સ્ટ, એઇડ્સ એટલે શું? એઇડ્સ મીન્સ કે એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ, કે જે HIV વાયરસ એટલે કે હ્યુમન ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી વાયરસના લીધે જોવા મળે છે. આ વાયરસના લીધે જે રોગ થાય એને એઇડ્સ કહેવામાં આવે છે અને એમાં વ્યક્તિની જે એફેક્ટેડ પર્સન છે એની ડે બાય ડે રોગપ્રતિકારક શક્તિ એટલે કે ઇમ્યુનિટી ઘટવા લાગે છે અને શરીરમાં જે WBC અને CD4 કાઉન્ટ છે એ પણ ઘટવાના લીધે વ્યક્તિ છે તે ઘણા બધા રોગોનો શિકાર બને છે. એટલા માટે આ ડિઝીઝ છે એને સિન્ડ્રોમ કહેવામાં આવે છે. આ એક ઘાતક બીમારી હોવા છતાં પણ નાવડેઝ એની ઘણી બધી ટ્રીટમેન્ટ અને ચિકિત્સા ઉપલબ્ધ હોવાના લીધે વ્યક્તિને ઘણી બધી કન્ડિશનની અંદર આપણે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરી શકાય છે. તો ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ એની હિસ્ટ્રી. તો 1981ની અંદર એઇડ્સનો ફર્સ્ટ કેસ જોવા મળ્યો હતો, જે ચિમ્પાન્ઝી મંકીમાંથી હ્યુમનમાં સ્પ્રેડ થયેલો આ વાયરસ છે. કે જ્યારે હ્યુમન છે આ મંકીને હન્ટ કરે છે અને એના માંસનું ભક્ષણ કરે છે, ત્યાં મંકીમાં જે વાયરસ રહેલો છે SIV સ્વરૂપમાં રહેલો હોય છે. જ્યારે મંકીમાંથી મનુષ્યમાં ટ્રાન્સફર થાય છે ત્યારે એના બે કેટેગરાઇઝ થાય છે, HIV વાયરસ 1 અને HIV વાયરસ 2. જે અત્યારના જે કેસીસ જોવા મળે છે એમાં 80% જે કેસીસ છે એ HIV વાયરસ 1 થી સ્પ્રેડ થયેલા કેસીસ છે. આ જે રોગ છે એ વ્યક્તિને 10 વર્ષ સુધી એમાં કોઈ પણ ટાઈપના સિમ્પટોમ્સ કે કંઈ દેખાતું ન હોવાથી વ્યક્તિને 10 વર્ષ સુધી અંધારામાં મૂકી રાખે છે. બિકોઝ કે એનો ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ છે તે 10 વર્ષ સુધીનો છે. એટલે 10 વર્ષ સુધી વ્યક્તિને કોઈ પણ ટાઈપના સિમ્પટોમ્સ દેખાતા નથી. એટલા માટે આ એક ઘાતક બીમારી છે એ કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે જોઈએ એનું મોડ ઓફ ટ્રાન્સમિશન, કઈ કઈ રીતે એ એક વ્યક્તિમાંથી બીજા વ્યક્તિમાં ટ્રાન્સમિશન થાય છે. તો એનું જે મોડ ઓફ ટ્રાન્સમિશન છે તે મેક્સિમમ ટ્રાન્સમિશન બ્લડ, સિમેન, બ્રેસ્ટ મિલ્ક અને સેલાઇવાથી આ સિન્ડ્રોમ છે એ સ્પ્રેડ થાય છે. એમાંથી જે એના 86% જે કેસીસ છે એ સેક્સ્યુઅલ ટ્રાન્સમિટેડ કેસીસ છે. એટલે કે 90% અરાઉન્ડ જે કેસીસ જે ઇન્ડિયાની અંદર જોવા મળે છે એ સેક્સ્યુઅલ ટ્રાન્સમિટેડ કેસીસ છે. એટલા માટે આ ડિઝીઝ છે એને STD એટલે કે સેક્સ્યુઅલ ટ્રાન્સમિટેડ ડિઝીઝની અંતર્ગતે લેવામાં આવે છે. 3.8% જેટલા કેસીસ છે એ પેરીનેટલ ટ્રાન્સમિશન છે, એટલે કે જે ગર્ભાવસ્થામાં જે માતા છે એના તરફથી શિશુમાં આવે છે. ધેન 2.2 જેટલા કેસીસ છે એ ઇન્જેક્ટિંગ ડ્રગ એટલે કે જે એફેક્ટેડ પર્સન છે એની નીડલ છે એ હેલ્ધી પર્સનમાં જો લગાવવામાં આવે તો પણ છે આ ડિઝીઝ છે એ સ્પ્રેડ થઈ શકે છે. ધેન 2% જેટલા કેસીસ છે એ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝનથી, કે જો એફેક્ટેડ પર્સન છે એનું બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન કરાવતી વખતે જો સ્ક્રીનિંગ કે ઇન્વેસ્ટિગેશન ના કરવામાં આવે તો જે વ્યક્તિને એનું બ્લડ છે એ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું છે, ટ્રાન્સમિશન કરવામાં આવ્યું છે, એને પણ HIV છે એ થઈ શકે છે. જ્યારે
2 to 3% જેટલા કેસીસ છે બ્રેસ્ટ મિલ્ક એટલે કે પ્રસૂતા સ્ત્રી છે જે ડિલિવરી પછી માતાનું સ્તનપાન કરવાથી જે એફેક્ટેડ મધર છે એમાંથી એ શિશુમાં છે આવી શકે છે. આ ઉપરાંત બીજા ઘણા બધા કારણો આપણે જોઈએ તો સેવિંગ કરતી વખતે જે ઇન્ફેક્ટેડ પર્સન છે એની બ્લેડ છે એ ચેન્જ કરવામાં ના આવે તો પણ એ હેલ્ધી પર્સનમાં છે એ થઈ શકે છે. પછી ઓર્ગન ડોનેશન કરતી વખતે જો એફેક્ટેડ પર્સન છે એ એઇડ્સથી જો એફેક્ટેડ હોય અને એના ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવે જેમ કે કિડની છે, એનું સ્કિન છે, આ ઉપરાંત બીજા કોઈ પણ ઓર્ગન શરીરના જો સ્વસ્થ વ્યક્તિમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે તો જે સ્વસ્થ વ્યક્તિ છે એ પણ એઇડ્સથી ગ્રસ્ત થઈ શકે છે. હવે આ રોગ છે એ કઈ રીતે સ્પ્રેડ નથી થતું? ઓકે, તો ખાસ કરીને જે ડ્રોપલેટ ઇન્ફેક્શન થાય છે આપણને, જે શ્વસન વાહકતંત્રના રોગો કે જે ડ્રોપલેટ એટલે કે સ્નીઝિંગ, કફિંગ એટલે ઉધરસ છે, છીંક છે, તો એનાથી આ રોગ છે એ ફેલાતો નથી. કોઈ ખાંસી લે, એઇડ્સથી એફેક્ટેડ પર્સન છે એ ખાંસી ખાય, એને શરદી ઉધરસ હોય તો એનાથી બીજા વ્યક્તિને એઇડ્સ છે થતો નથી. ધેન વોટર જેમ કે સાથે નાહવાથી, મીન્સ કે એનું ટોયલેટ શેર કરવાથી, એનું બાથરૂમ શેર કરવાથી, સ્વિમિંગ પુલમાં સાથે બાથિંગ કરવાથી પણ આ ડિઝીઝ છે કે સિન્ડ્રોમ છે એ સ્પ્રેડ થતો નથી. આ ઉપરાંત હેન્ડશેક કરવાથી, હગિંગ કરવાથી કે ફૂડ શેર કરવાથી પણ આ ડિઝીઝ છે એ એકબીજામાં સ્પ્રેડ થતો નથી. આ ઉપરાંત અગત્યની વસ્તુ કે ઇન્સેક્ટ બાઇટ, જેમ કે જે એફેક્ટેડ પર્સન છે એને મોસ્કીટો બાઇટ કરેલું મચ્છર છે એ હેલ્ધી પર્સનને બાઇટ કરે કે અથવા તો અન્ય કોઈ પણ જંતુ એફેક્ટેડ પર્સનથી સ્વસ્થ વ્યક્તિમાં જો બાઇટ કરે તો પણ હેલ્ધી પર્સનને ઇન્સેક્ટ બાઇટથી એઇડ્સ છે એ ટ્રાન્સમિટ થતો નથી. હવે આપણે જોઈએ એની એપિડેમિયોલોજી અથવા તો એનું પ્રિવેલન્સ. તો સૌથી વધારે જે પ્રિવેલન્સ છે એ આફ્રિકા અને ઇન્ડિયામાં જોવા મળે. અત્યાર સુધીમાં 70 મિલિયન જેટલા કેસીસ છે એ HIV-થી વર્લ્ડ વાઇડ એફેક્ટેડ છે. એમાંથી 32 મિલિયન અરાઉન્ડ જે કેસીસ છે એ HIV-થી એની ડેથ થયેલી છે. એનું જે અકરન્સ છે એ ફિમેલ કરતાં મેલમાં એઇડ્સ છે એ સૌથી વધારે જોવા મળે છે. કોઈ પણ એજ ગ્રુપમાં જોવા મળે છે, બટ 25 to 44 યર સુધીની જે એજ ગ્રુપ છે એમાં એનું પ્રિવેલન્સ છે એ સૌથી વધારે છે. અને સેકન્ડ લીડિંગ ઓફ ડેથનું એક મહત્વનું કારણ છે એઇડ્સ છે તે. હવે આપણે જોઈએ એના સિમ્પટોમ્સ એટલે કે એઇડ્સના લક્ષણો. તો એના જે સિમ્પટોમ્સ છે એ એના ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ ઉપર ડિપેન્ડેડ છે. ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ એટલે કે જ્યારે HIV-નો વાયરસ છે એ બોડીની અંદર એન્ટર થાય ત્યારથી લઈ અને જ્યારે ફર્સ્ટ સિમ્પટોમ્સ એનું દેખાય ત્યાં સુધીનો જે પીરિયડ છે એને ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ કહેવાય. તો HIV-નું ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ છે એ અમુક મહિનાથી લઈ અને 10 વર્ષ સુધી છે. એટલે જે તે વ્યક્તિ જે HIV-થી પીડિત છે એને 10 વર્ષ સુધી કોઈ પણ પ્રકારના સિમ્પટોમ્સ છે એ જોવા મળતા નથી. ઇવન ડોક્ટર પણ એને આઈડેન્ટિફાય નથી કરી શકતું કે આ વ્યક્તિ છે એ HIV-થી ઇન્ફેક્ટેડ છે. લાસ્ટ સ્ટેજમાં એના ગંભીર લક્ષણો છે એ દેખાતા હોય છે. શરૂઆતમાં એમાં ફ્લૂ લાઇક સિમ્પટોમ્સ છે, વાયરલ ઇન્ફેક્શન ટાઈપના સિમ્પટોમ્સ દેખાતા હોવાથી ડોક્ટર પણ છે આ ડિઝીઝને ડાયગ્નોસિસ કરી શકતા નથી. ફર્સ્ટ આપણે એના 3 સ્ટેજમાં ફર્સ્ટ છે એ પ્રાઇમરી સ્ટેજ. પ્રાઇમરી સ્ટેજ છે એ વાયરસ એન્ટર થાય ત્યારથી લઈ અને 1 મંથ કે 1 to 2 મંથ સુધીનો જે પીરિયડ છે એમાં પ્રાઇમરી સ્ટેજ જોવા મળે છે અને એમાં એકદમ માઇલ્ડ સિમ્પટોમ્સ જેમાં વાયરલ ફ્લૂ ટાઈપના સિમ્પટોમ્સ જોવા મળે છે. જેમ કે વ્યક્તિ છે એને ફીવર એટલે કે તાવ આવવો, શરીરમાં સ્કિનમાં ડિફરન્ટ જગ્યાએ રેશિસ પડવા એટલે કે ચાઠા પડી જવા, ઇન્ફેક્શનના લીધે બીજા બધા સિમ્પટોમ્સ જેમ કે જે શરીરની અંદર જે લસિકા ગ્રંથિઓ છે જેમ કે નેક રિજનની લસિકા ગ્રંથિ છે, જેનેટેલા અને આજુબાજુની જે લસિકા ગ્રંથિ છે અને જે એક્ઝિલાની આજુબાજુની જે લસિકા ગ્રંથિ છે કે લિમ્ફ નોડ છે એનું એનલાર્જમેન્ટ થાય છે અને લિમ્ફેડેનોપેથી જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત અલ્સર જોવા મળે છે માઉથની અંદર, મીન્સ મોઢાની અંદર ચાંદા પડી જાય છે. આ ઉપરાંત બોડી એક મીન્સ કે આખું શરીર છે એ દુખાવો થવો, હેડેક એટલે કે વારંવાર પેશન્ટ છે એને માથું દુખવું, એન્ડ મસલ્સ પેઇન એટલે કે સ્નાયુનો દુખાવો થવો, આ ટાઈપની એને તકલીફો છે એ પ્રાઇમરી ઇન્ફેક્શન કે પ્રાઇમરી સ્ટેજમાં છે જોવા મળે છે. ધેન સેકન્ડ સ્ટેજ છે એ એસિમ્પ્ટોમેટિક સ્ટેજ છે. એસિમ્પ્ટોમેટિક સ્ટેજ એટલે કે એમાં વ્યક્તિને કોઈ પણ ટાઈપના સિમ્પટોમ્સ જોવા મળતા નથી. આ સ્ટેજ છે એ 2 મંથથી લઈ અને 10 યર સુધી છે.
એટલે 10 વર્ષ સુધી આ જે ગંભીર રોગ છે એઇડ્સ તે વ્યક્તિને એક અંધારામાં મૂકી રાખે છે. એને ડાયગ્નોઝ કરવો એટલો ડિફિકલ્ટ છે. આ સ્ટેજની અંદર વ્યક્તિને ખાલી લિમ્ફેડેનોપેથી અને એન્લાર્જમેન્ટ ઓફ લિમ્ફ નોડ એક્સેપ્ટ એના સિવાયના બીજા કોઈ પણ સિમ્પટોમ્સ છે એ મળતા નથી. ધેન થર્ડ સ્ટેજ છે એ સિમ્પ્ટોમેટિક સ્ટેજ કે જેમાં વ્યક્તિને ગંભીર લક્ષણો જોવા મળે છે, જેમ કે સાંજના સમયે વ્યક્તિને લો ગ્રેડ ક્રોનિક ફીવર, ઝીણો રોજનો તાવ આવે છે. દેન સડનલી એનો જે વેઇટ લોસ થાય છે કે ડે બાય ડે એનો જે વજન છે એ ઘટતો જાય છે અને વ્યક્તિ છે એ સિવિયર વાસ્ટિંગ કે ઇમાસિએટેડ આપણે કહીએ તો એક કાર્ય લીન અને થીન થઈ જાય છે. અને એનું કારણ છે કે રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઘટવાના લીધે વ્યક્તિ છે એ ઘણા બધા રોગોનો શિકાર બને છે, જેમ કે એને પાચન શક્તિ નબળી થવાના લીધે વારંવાર ડાયરિયા એટલે કે ઝાડા થાય છે અને ઝાડાના લીધે એને શરીરમાંથી ફ્લુઇડ છે એ ઘટવાના લીધે એનું વેઇટ છે એ પણ લોસ થાય છે. આ ઉપરાંત ઓરલ લ્યુકોપ્લેસિયા એટલે કે મોઢાની અંદર વ્હાઇટ કલરના છે એ ચાંદા પડી જાય છે. ધેન જેનેટલ ઓર્ગનમાં કેન્ડિડિયાસિસ નામનું એક ફંગલ ઇન્ફેક્શન થાય છે. આ ઉપરાંત હર્પીસ ઝોસ્ટર વાયરલ ઇન્ફેક્શન થાય છે. અને આ બધાનું એક કારણ છે કે વ્યક્તિ છે એની આ સ્ટેજની અંદર સિવિયર ઇમ્યુનિટી છે એ ડાઉન થઈ જાય છે અને ઇમ્યુનિટી ડાઉન થવાના લીધે વ્યક્તિ છે કોઈ પણ પ્રકારના બેક્ટેરિયલ, વાયરલ, ફંગસ અને પેરાસાઇટ ઇન્ફેક્શનનો છે એ ભોગ બને છે. હવે આપણે જોઈએ કે એનું કઈ રીતે આપણે ડાયગ્નોસિસ કરી શકીએ. તો ફર્સ્ટ કે ઓન એક્ઝામિનેશન જે પણ એના ક્લિનિકલ ફીચર્સ છે એના આધારે આપણે એને ડાયગ્નોસ કરી શકીએ. ધેન લેબોરેટરી ઇન્વેસ્ટિગેશનની અંદર આપણે એલિઝા ટેસ્ટ મીન્સ કે એન્ઝાઇમ લિંક્ડ ઇમ્યુનોસર્બન્ટ એઝે થી પણ એને ડાયગ્નોસ કરી શકાય. ધેન એને રેપિડ ટેસ્ટ, HIV એન્ટીજન રેપિડ ટેસ્ટ અને HIV એન્ટીબોડી ટેસ્ટથી પણ HIV છે એને ડાયગ્નોસ કરી શકાય. હવે આપણે જોઈએ કે એનું પ્રિવેન્શન, તો કઈ કારણોથી આપણે એને છે પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ કે જેથી વ્યક્તિ છે HIV ગ્રસ્ત છે એ ના થાય. તો ફર્સ્ટ છે કે એવોઇડ મલ્ટિપલ પાર્ટનર. ધેન યુઝ સ્ટરાઇલ નીડલ, અને જે પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે સર્જિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એ પણ સ્ટરાઇલ કરેલા હોવા જોઈએ. અને કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ જેમ કે મધર છે એ પ્રેગ્નેન્ટ હોય તો પ્રેગ્નન્સી વખતે બધા જ એના એન્ટીનેટલ સ્ક્રીનિંગ રિપોર્ટ કરાવવા જોઈએ. અને એમાં એનું પણ HIV જો મધર છે HIV પોઝિટિવ હોય તો એ જ વખતે છે એ એનું આઈડેન્ટિફાઈ કે ડાયગ્નોસિસ છે એ કરી શકાય છે. ધેન જે તે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં જેમ કે નીડલ્સ છે તો એ નેવર શેર, એકબીજાની નીડલ છે એકબીજામાં યુઝ ના કરવી જોઈએ. ઇન્જેક્શન પણ એક છે એ વ્યક્તિમાં આપ્યા પછી બીજા વ્યક્તિમાં છે આપવું ન જોઈએ. ધેન એવોઇડ અનનેસેસરી બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન. ઓકે, કંઈ નેસેસરી જરૂરિયાત ના હોય તો બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન પણ ના કરાવવું જોઈએ. અને ખાસ કે બીટી કરાવતા પહેલા પણ HIV નું છે સ્ક્રીનિંગ કરાવેલું હોવું જોઈએ. ધેન સ્ટાન્ડર્ડ વર્ક પ્રિકોશન રાખવા જોઈએ. અને જે પણ બાયોમેડિકલ વેસ્ટ છે એનું પ્રોપર ડિસ્પોઝેબલ થવું જોઈએ. આ ઉપરાંત સ્કૂલમાં એજ્યુકેશન રિલેટેડ પ્રોગ્રામ આપવા જોઈએ એઇડ્સ રિલેટેડ. ધેન અવેરનેસ પ્રોગ્રામ જેમ કે સોશિયલ મીડિયા જેમ કે ટીવી છે, ન્યૂઝ એડ છે, એમાં પણ આપણે આ ડિઝીઝ અને એના ગંભીર લક્ષણો વિશે ડિસ્કશન છે એ કરતું રહેવું જોઈએ. ધેન જે સેફ સેક્સ્યુઅલ પ્રેક્ટિસ અને પ્રિકોશનના યુઝ કરવા જોઈએ. ધેન ઇઝીલી લેબ ટેસ્ટથી પણ આપણે એને ડાયગ્નોસ કરી શકાય. આ ઉપરાંત પ્રેગ્નન્સી વખતે જો પોઝિટિવ આવે તો જે પણ ગાયનેકોલોજીસ્ટ છે એ મધરને એનું કાઉન્સેલિંગ છે એ કરવું જોઈએ. ધેન પોસ્ટ એક્સપોઝર પ્રોફાઇલેક્સિસ એટલે કે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને એવું ડાઉટફુલ થાય કે મને આ HIV જે પીડિત વ્યક્તિ છે એની નીડલ મને લાગી ગઈ છે અને મને ડાઉટફુલ લાગે તો એને 48 અવરની અંદર જ HIV નું સ્ક્રીનિંગ એટલે કે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરાવી અને જો એને મેડિસિન આપવામાં આવે તો પણ એ રોગને છે એ બચાવી શકાય છે. હવે એ ડિઝીઝની શું ટ્રીટમેન્ટ છે કે કઈ રીતે એની સારવાર આપવામાં આવે, તો HIV છે, એઇડ્સ છે તે એક વાયરલ ઇન્ફેક્શિયસ ડિઝીઝ છે. તો એની ચિકિત્સામાં એન્ટીવાયરલ મેડિસિનનું હજુ ગ્રુપ છે જે એન્ટીવાયરલ મેડિસિનનું એ બધી મેડિસિન આપવામાં આવે છે. એન્ડ હાઈલી એક્ટિવ રિટ્રોવાયરલ થેરાપી છે એ આપવામાં આવે છે કે જેનાથી વ્યક્તિ છે એની આ મેડિસિનના લીધે, એન્ટીવાયરલ મેડિસિનના લીધે જે વાયરલનો જે લોડ છે HIV વાયરસનો લોડ એ શરીરમાં જેનું પ્રોગ્રેશન છે એ ક્રમશઃ ઘટતું જાય છે અને ઇમ્યુનિટી છે એ ડે બાય ડે વધતી જાય છે, જેથી જે WBC અને CD4 કાઉન્ટ છે એ પણ વધવા લાગે છે. આના લીધે જે પેશન્ટની કન્ડિશન છે એમાં ઘણું બધું એનું સિમ્પ્ટોમેટિક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે એ જોવા મળે છે. હવે આપણે જોઈએ કોમ્પ્લિકેશન કે HIV ગ્રસ્ત જે વ્યક્તિ છે એને કયા કયા ટાઈપના કોમ્પ્લિકેશન થઈ શકે.
તો રેસ્પિરેટરી રિલેટેડ એને ન્યુમોનિયા અને ટ્યુબરક્યુલોસિસ જેવી ગંભીર બીમારી થઈ શકે છે, જેના લીધે એને સિવિયર વાસ્ટિંગ કે વજન ઘટી જવું એ પણ એને જોવા મળે છે. ધેન એને ફંગલ ઇન્ફેક્શનમાં ઓરલ થ્રસ્ટ એટલે કે ઓરલ લ્યુકોપ્લેસિયા એન્ડ કેન્ડિડિયાસિસ જેનાઇટલ ફંગલ ઇન્ફેક્શન જોવા મળે છે. ધેન ટોર્ચ ઇન્ફેક્શનમાં પર્ટિક્યુલર સાયટોમેગાલો વાયરસનું ઇન્ફેક્શન જોવા મળે છે. CNS એટલે કે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ રિલેટેડ મેનિન્જાઇટિસ એન્ડ ઇન્સેફેલાઇટિસ એટલે કે મગજનો તાવ આવી શકે છે. ધેન વાસ્ટિંગ સિન્ડ્રોમ મીન્સ કે સિગ્નિફિકન્ટ વેઇટ લોસ થાય છે. ન્યુરોલોજીકલ કોમ્પ્લિકેશન, જ્યારે વ્યક્તિ છે એને ખ્યાલ આવે કે હું HIV પોઝિટિવ છું, તો એનું મેન્ટલી આખું સાયકોલોજીકલ ડિસ્ટર્બન્સ થવાના લીધે એને એન્ઝાયટી, ફિયર, ડિપ્રેશન, ડિમેન્ટિયા જેવી માનસિક બીમારીઓનો પણ શિકાર થાય છે. આ ઉપરાંત જે વાઇટલ ઓર્ગન્સ છે જેમ કે કિડની, હાર્ટ, લીવર ઉપર પણ એની એફેક્ટ થાય છે. ઓકે, તો આજે જનરલી 1 ડિસેમ્બરના દિવસે વર્લ્ડ એઇડ્સ ડે તરીકે એને જાહેર કરવામાં આવેલ છે. તો ખાસ આપણે એને કેવી રીતે પ્રિવેન્ટ કરી શકાય એના ઉપર મેઇન ફોકસ કરવું જોઈએ. અસ્તુ, જય ધન્વંતરી. ધન્યવાદ મેડમ, તમે આપેલી માહિતી ખરેખર રાજકોટના લોકોને ઉપયોગી નીવડશે. આ સાથે જ આપણે આપણા વેબિનારના અંતિમ તબક્કામાં આવી ગયા છીએ. હું અમારી સંસ્થાનો તેમજ પ્રિન્સિપલ ડૉક્ટર લીના મેડમનો તથા ટ્રસ્ટીશ્રીનો આભાર વ્યક્ત કરવા માગું છું કે જેમના સફળ પ્રયાસોથી આપણી સંસ્થા નિરંતર આગળ વધતી રહી છે. આ સાથે જ દરેક સ્ટાફ મિત્રોનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરવા માગું છું કે જેમની નિરંતર મહેનતથી આવા સફળ વેબિનારોનું આયોજન થતું રહ્યું છે તથા ભવિષ્યમાં પણ થતું રહેશે. અસ્તુ.